Matlubaxon, ishonmang. Bu gaplar tuhmat, yolg'on. Dildora kelmadimi? Yo'q, ishi bor ekan. Men hazillashgandim. Men hazillashmayman. Dadamni qidirib keldim. Shu yerdamilar? Yo'q, uchrashuvga ketganlar. Voy tavba, dadamni men bilmaydigan uchrashadiganlari bormi? Nima? Dadangni qizg'anyapsanmi? Nima qildi ekan? Xotiningiz ajrashish uchun sudga ariza beribdi. Nima? Xullas, bugun bolalarni olib ketaman deyapti. Berma. Nega endi olib ketarkan? Qayerga boray? Kinoga. Kinoga? Yaxshi. Dildora mollarni otasi olib ketibdi. Dada, men bilan ham gaplashasizmi? Gapir, nima bo'ldi? Kuyovingiz bolalarni olib ketibdi. Saytman borib olib kel. Shu ham muammomi? Bolalar otasiga o'rganib bo'lishgan. O'rganmasin. Sodoni bir yo'li qilib olaylik. Keyingi navbat eriniki. Bilet ol. Nima? Tez chet elga bilet ol. Qayerga? Farqi yo'q. Yaqin 6 soatda qayerga bo'lsa o'sha yerga ol. Tinchlikmi o'zi? Kimdir meni cholga sotibdi. Kim sotgan bo'lishi mumkin? Nargiz bo'lsa kerak. Bo'la qol. Keyin menga tashlab ber. Ketadigan vaqt bo'ldi. Yo'qib qolmasin. Bu rasmlarni Sodiqboy olgani aniq. Demak, Nargiz sotibdi. Rasvo bo'ldi hammasi. Endi nima qilaman? Unga ishonib bergandim bu rasmlarni. Tashavor degandim. Tashavormabdi-da. Senlarga hali ko'rsatib qo'yaman. Buni oti Gulnozamidi, Jahnozamidi? Hammasini otida nozi bor-a?
Shahnoza yo Gulnozamidi? Hammasini otini yonida noza-nozosi bor-a? Voy, mamasi juda yalang'och ekan, bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Mana shunaqa qizlar bo'lsa-da, odobliligi shunda yuz ko'zdan ko'rinib turibdi. Basharangga qarab, "Ya yuzdayu, ya niyumeyu" demaydi. Voy jonim meni, ish qilib mana shu 20 tangdan bittaga kelin qilaman-da. Qoshlarini qara, Qoshlarini qara, Mana bu ham yaxshi ekan. Bunisi ham yaxshi. Ko'proq mamasi yoqdi. Shunga qo'ng'iroq qilaychi. Alo? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Men sizga haligi nima desam-ekin? Sovchi bo'lib qo'ng'iroq qilyaptim. Hozir hammasi telefon orqali bo'lib ketdi hamma yo. Uzra, biz qizimizni o'nashtirib qo'ydik. Voy, ozgina kechikibman-a. Mayli, baxtli bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Uychilar yaxshimi? Rahmat. Qizlar hammaligi yaxshimi? Haligi nima edi? Haligi qizinglarni so'rab, sovchilik qilib telefon qilyotgandim. Mabodo uzatib bermadingizmi? Uzatganimga 2 yil bo'lgan. Bitta bolasi ham bor. Sizga kim berdi bu raqamni? Yaramas. Eski raqamni sotib ketdimi menga? Eski raqammi? Sen bilan hali boshqacha gaplashaman. Hamma pulimni qaytarasan. Tavba qildim. Bittasi ilinib qolar, bittasi meni poylab turgandir. Qachon menga keladi deb. Nimaga ruxsatimsiz bolalarni olib ketib qoldingiz? Nimaga endi men sendan ruxsat so'rashim kerak? Men ularni onasiman. Mendan beso'roq olib ketishga haqqingiz yo'q. Temur diyora, chiqinglar. Baqirma bolalarga. O'zim olib borib berardim. Narsa zakaz qilganman. Hozir o'shani yeb olsin, keyin ketishaveradi. Kerak emas. Sizni uyingizdan meni bolalarim hech narsa yemaydi. Qani? Bu yoqqa chiqinglar-chi tez. Ey, tegma bolaga, boyvar. O'zingdan ketib qolsin. Bolalarni umuman qiynama. Men dadam bilan qolaman. O'chir ovozingni. Ey! Unaqa gapirma bolalarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Sodiq Turg'unovichni shu yerga olib kelishdimi? Ha, shu yerdalar. Qaysi palatadalar? 402 da. 402 da. Siz nazokatxonmisiz? Sizni rosa so'radilar. O'zi nima bo'ldi? Pichoqlangan. Operatsiya qilishyaptimi? Ha, operatsiyadalar. Tirik qolarmikinlar? Albatta tirik qoladilar.
Mayli, bo'lmasa men vrachni kutib turaman. Ular chiqqanlaridan keyin gaplashib olaman. Rahmat sizga. Xo'p, mayli. Dildor. Meni asabimga tegyapsan, tushunyapsanmi? Meni ham asabimga tegmang. Sizni umuman ko'rishni xohlamayman. Tushundingizmi? Qani yurlaring. Oyog'ingga kiy. Bo'la qol tez. Yaxshi ish qilmayapsan. O'zim olib borib tashardim. Kel opa. Iltimos, qaytib ko'zimga ko'rinmang. Aniqmi? Senga gapiryapman, aniqmi? 100%. O'zi bu yerga nimaga keldim? Ketvorsam ham bo'lardi. Oladigani olib bo'lding, nazokat bo'ldi, ket. Hech bo'lmasa operatsiyadan chiqsin, keyin ketaman. Xotinini chaqirib qo'liga topshiraman, suraman. Qani chiqinglar mashinaga. Qani chiqinglar. Bo'la qol. Chiqmayman. Dadamga ketaman. Hech qanaqa dadangga bormaysan. Chiq, dading seni yaxshi ko'rmaydi. Dadamga boraman. Uyda gaplashamiz. Bolani otasidan ayirish g'irt ahmoqlik. Ajab bo'pti. Ko'p ham aqllilik qilvermang. Ayniqsa siz. Sen bola orqali otasidan o'ch olmoqchisan, to'g'rimi? Uni shunaqa jazolamoqchisan, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin bu noto'g'ri. Bolalar qurol emas, dushmanni otib tashlaydigan. Bular ham odam, bularning ham ko'ngli bor. Meni ham xotinim shunaqa. Bolalar bilan meni o'zicha jazolamoqchi bo'ladi. Xo'p, bir-birimizni yomon ko'rdik deylik. Bolada nima ayb? Siz o'zi kim tarafdasiz? Men rostini gapiryapman. Bola otasini ko'rgisi kelyaptimi? Ko'rsin, o'ynasin. To'yganda o'zi keladi. Erkak kishi kuni bo'yi bolaga qarab o'tira olmaydi-ku. O'ylab ko'r, bola bo'sh bo'ladi baribir. Ko'rish kerak. Ko'ngliga qarash kerak. Qo'ymayman. Men ularga bolamni umuman ko'rsatmayman ham. O'zi hamma xotinlar bir xil bo'lar ekanda. Bolalarim meni yomon ko'rib qolsa-chi, keyin nima qilaman? Meni bolalarimdan boshqa hech kimim yo'q. Ko'p ham aqllilik qilmasdan mashinangizni haydasangiz-chi? Mayli, ketdik. Ko'rdingmi? Nimani ko'rishim kerak, oyi? Agar hozir senga ko'rsatsam, xafa bo'lmaysanmi? Nega xafa bo'lishim kerak? Keling, oyi.
Ering haqidagi ma'lumotlar sovchilar kanalida bor ekan. Qodir 25 yosh. Bo'yi 1.68. Uylanmagan. Logistika bo'yicha ishlaydi. Agar yaxshi nomzodlar bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Nima? Bu nima? Qanaqa qilib uylanmagan bo'lishi mumkin? Unda men kimman? Bu nima? Nima biz o'yin o'ynayapmizmi? Axir u uylangan-ku. Ha. Seni ering allaqachon xotin qidiryapti. Bo'ldi. U sendan voz kechibdi, qizim. Qizim, qayerga? O'tir. Men borib unga ko'rsatib qo'yaman uylanmaganligini. Keragi yo'q. Tinchlan. O'zingni bunchalik yerga urma. Bunday qilishing yaxshi emas. Oyi, uyalmaydimi? Axir u uylangan-ku. Bu yolg'on. Hammasini qaynonang uyushtirgan. Xafa bo'lma. Undan ko'ra xursand bo'l. Ulardan qutulganing uchun. Bekor senga ko'rsatibman. Nega senga ko'rsatdim bo'lsa? Qayerga ketyapsan? Yolg'iz qolishni istayman. Oyi. 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 Nima? Nima bo'lyapti? Voy, nima bo'ldi? Qizim, senga nima bo'ldi? Oyi. Hozir qizim. Hozir kelaman. Shoshmay tur. Oyijon. Oyijon, yordam bering. Nega bunday bo'lyapti? Nega og'riyapti? Ahmoqman. Nega senga buni ko'rsatdim? Qayerdan ham senga uni rasmini ko'rsatdim? Hozir. Senga turish mumkin emas. O'tir. Oyi, chuqur nafas ol. Men o'lamanmi? Allo. Yo'q, xavotirlanma. Allo, tez yordammi? Iltimos, bizda tug'ruq boshlandi. Tezroq keling. Hozir. Oyijon, hozir shifokorga boramiz, qizim. Hozir senga yordam ko'rsatishadi. Qizim, qani, sekin tur. Chuqur nafas ol. Bo'la qol, chuqur nafas ol. Ana shunday. Nazokatxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Opa, tez gapiraman. Tinchlikmi? Eringizni kimdir pichoqlab ketibdi. Qayerda? Uyida, opa, uyida. Battar bo'lsin. Voy opa, battar bo'lsin deysizmi? Kasalxonaga keling, xabar olish kerak, o'lib qolmasin. Nega men borishim kerak? Opa, odamgarchilik yuzasidan. Men bir o'zim nima qilishni bilmayapman. Kimsiz deb so'rashyapti. Mayli, xo'p, siz uchun boraman, lekin sobiq erim uchun emas. Bo'ldi, lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Tez keling. Xo'p. Buni ham tegisi yo'q. Chol hammani jonidan to'ydirib yuborgan. Bu ahvolda ketib qolsam nima bo'ladi? Bu yerda hech kimi yo'q. Nima qilsam ekan?
Doktor bilan gaplashish kerak. Agar ahvoli jiddiy bo'lsa, qarovchi hamshira topib beraman. Agar jiddiy bo'lmasa, bemalol ketishim mumkin. Melisavozli bo'ladigan bo'lsa, mendan ham gumon qilishadi. Yaxshilik bilan tugasin-da. Keldinglarmi? Qani, kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom meni. Yaxshi keldinglarmi? Oyoq nechinglar? Namuncha qolib ketdinglar? Men bilaringiz, odamni yuragini yordi. Nima bo'ldi? Ichkariga kiraylik dada. Qani tez qo'llaringlarni yuvib chiqinglar-chi. Yaxshilab sovullab yuvinglar. Qani, bu yoqqa ketchi. Ke. Nima bo'ldi? Men bu to'polonchilaringiz qochib ketishibdi. Berkinib olishibdi. Zo'rg'a topib olib chiqdim. Men xavotir oldim deb gapirmadingmi bolalaringga? Gapirdim. Anu Timuriz dadam bilan o'ynamoqchi edik. Shunga bekinib oldim deydi. Dadang senlarni uydan haydab yuborgan demadingmi? Aytsam, dadam yaxshi, haydamaganlar deydi. Siz bilan urushib qolganlari uchun ketqizganlar deydi. O'g'lingam otasini o'zi bo'lyapti. Qaysar. Mayli, bolalaringni ham qon ochib ketgandir. Bor qara. Ishini qilaver. Bo'p qoldinglarmi? Alisher Isroilovich. Ha? Ana va Tinchlikmi? sizni kutib turgandi. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sodiq Turg'unovich ahvollari yaxshimi? Siz kimlari bo'lasiz? Yaqin insonlariman. Ahvollari juda yaxshi deya olmayman. Pichoq ancha zarar yetkazgan. Ikkinchidan, dodani immunitetlari past ekan. Kasallik bilan kurasha oladilarmi bilmayman. Dori-darmon kerakmi? Hozircha hamma yordamni berdik. Ularni orttirilgan immunitet tanqisligi kasalligi bor bilasiz-a? O'zim ham taxmin qilgan edim. Sal tuzalishlari bilan boshqa kasalxonaga olamiz. Agar kerak bo'lsa, qayta operatsiya qilamiz. Chunki yaralari yaxshi bitmasligi mumkin. Shu tashxisni inobatga olasiz degan umiddaman. Albatta. Rahmat sizga. Biron bir yangilik bo'lsa xabar beraman. Xo'p, mayli. Shu chol o'lmadi, men qutulmadim. Doda, ancha yaxshimisiz? Yaxshi. Nazokat botirimni keldimi? Ha, koridorda bir ayol poylab turibdilar. Aha. Menimcha, nazokat opa bo'lsalar kerak. Ha. O'lmasimdan oldin bir narsani bilishim kerak. Kim yolg'on gapirdi? Qimorozmi yo nazokat bonumi? Doda, avval o'zingizga kelib oling. Keyin bilib olasiz. Sizga kuchli hayajonlanish mumkin emas.
Boring. Nazokat bonuni oldimga chaqiring. Xo'p bo'ladi, chaqiramiz. Ha, boring. Afzalbek. Kelishimga pizza zakaz qilib qo'ydingizmi? Ha, keling aka. Tinchlikmi? Yana kayfiyatingiz yo'q. Nimadir bo'ldimi? Bolalarim olib kelgandim. Xotinim kelib olib ketib qoldi. Bolalarga buyurtma qilganmidingiz? Ha. Bechoralarni yedirgani ham qo'ymadi. Majburlab, zo'rlab olib chiqib ketdi. U sizdan alamzada. U bolalarga emas, sizga jahl qilyapti. Xo'p, bolalar uni shaxsiy mulki emas-ku. Afzalbek, bu o'ziz yoqqan olov. Siz unga jahl qilasiz. U sizga jahl qiladi. O'rtada ikkita bola yonadi. Sizga shu kerakmi? Shu olovni o'chiring desam, qaysarlik qilyapsiz. Menga ozgina vaqt kerak aka. Afzalbek, vaqt kimgadir foyda keltiradi. Kimgadir zarar. Yaxshilab o'ylang, o'rtada ikkita bola bor. Ularning kelajagi nima bo'ladi? Ish qilib, keyin afsuslanib qolmang-da. Mendan xafa bo'lmang. Men rostini gapirdim. Bilaman, tilim achchiq. Lekin men sizni foydangizni o'ylab gapiryapman. Bunaqada siz ham yonib tomon bo'lasiz. Ayolingiz ham. Mehribonim. Mehribonim, men keldim. Keldingizmi gulim? Ha, shu yerdaman. Kim sizni bu ahvolga soldi?
Afzalli qaynotasi. Militsiyaga beraman. Kerak emas. Men o'zim hal qilaman. Ular sizdan alamlarni olishmoqchi. Mendan? Siz bunaqa gaplarga ahamiyat bermang. O'zi ikkalamizni atrofimiz to'la dushman. Har xil gaplarni sizga yetkazishadi. Odamlar ko'ra olmaydi bizni. Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Og'riyapti. Qalbim og'riyapti. Banu, menga rostini ayting. Nimani aytay? Menga yolg'on gapirmaganmisiz? Ha? Qurilishda qiynalib qolmadingizmi aka? Yo'q. Bir amalladim. Ha, aytmoqchi. Sizga bir yangiligim bor. Shu yangiliklardan odam yomon charchadi. Lekin bu yaxshi yangilik. Sodiqni pichoqlab ketishibdi. Tushunmadim. Kim pichoqlaydi? Taxminim bo'yicha qaynatangiz. Bir bo'lsa o'yindan chiqarib o'rgani alam qilgan shekilli. Endi bu yog'iga siz ham tayyor turishingiz kerak. Keyingi navbat sizniki bo'lishi mumkin. Meni shundoq ham pichoqsiz so'yib ketishdi-yu, yana nimani xohlashadi? Yo'q. Chayon chaqmaginicha qo'ymaydi. Men qimorvozlarni juda ham yaxshi bilaman. Mayli, boshimda borini ko'raveraman. Hech qachon. Men boshqalarni, o'zimni aldashim mumkin. Lekin sizni qanday aldayman? Menga shuncha yaxshilik qildingiz. Meni hayotimdagi eng yaxshi inson sizsiz. Iloyim, baxtimga tuzalib keting. Sizsiz yasholmasam kerak. Demak, ular yolg'on gapirishgan. Rasmlarning hammasi Photoshop. Ha, shunday. Ular mendan sizni ayirishmoqchi. Boyim, men sizga tushuntirib bera olmayman. Ularni hammasining niyati buzuq. Siz sog'lig'ingizni o'ylang. Yon atrofingiz hamma yoq dushman. Bilasiz, bizni baxtimizni ko'ra olmaydi ular.
ko'nglim sal tinchiganday bo'ldi. Yana nimalar deyishdi? Ana o ikkita kuydirgina sizni o'g'lingiz bilan keliningiz deyishdi, ha. O'sha xizmatkorlarni shunaqamidi asli yo boshqachami? Bo'lmagan gap. Qayerdan o'ylab topishadi bunaqa narsalarni? Ahmoqgarchilik. Gulim, meni tashlab ketmaysiz, ha? Hech qachon. Doim yoningizda bo'laman. Sizni bir nafasga ham tashlab qo'yib bo'lmaydi. Tuzalib olay. Kelamiz. Dengizga ketamiz. Uzoq-uzoqlarga sayr-u sayohatga ketamiz. Albatta. Pichoqni oxirigacha tiqib, ishni bitirib qo'ya qolmabdi-da. Hali beri o'lmaydi shekilli. Dengizga ketarmish. Ketsam ham sensiz ketaman. Balo bormi sen cholga dengizda? Kuyovam aytsa kerak-a, nuqul opang seni uyiga olib ketadi. Munda uying bormi, kelasanmi desa kerak-a senga. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Mehmon kutyapsizmi? Yo'q, sizlar uchun yasatib qo'ydim. Kelin poshsha bor ekansiz-u? Sizni qo'lingizdan ham ovqat yerkanmiz, ha? Bularni hammasini o'zing tayyorladingmi? Ha, oyim telefonda aytib turdilar. Men qildim. Odam bir ishni qilishni astoydil xohlasa, qiladi. Kelinglar, o'tiringlar, yeb ko'ringlar qanaqa chiqibdi. Sizlar uchun kun bo'yi oshxonadan chiqmadim. Mayli. O'tir. O'tir o'zing ham. Ha, yo'q, mayli. Olchi. Qani? Bismillah. Oyijon, yoqmadimi? Sho'r chiqibdimi? Nima bo'pti? Zo'r. Qo'rqitib yubordingiz, oyijon. Zo'r-a? Zo'r. Yoqdimi? Ha? Mazasi zo'r. Balodek qo'ling shirin ekan-a? Olsangchi. Olyapman. Meni kelinimni qo'ldan qara qanaqangi narsalar pishirish kelibdi. Ko'z tegmasin. Yoqdimi axir? Yoqdi, zo'r. Kelin rosa mazali chiqibdi. Baraka toping. Baraka top.
Osh bo'lsin. Ovqat ham qo'ygandim, oyijon. Zo'ru, ovqat ham qildingmi? Birinchisiga suyuq ovqat, ikkinchisiga go'sht qovurgandim. Bugun bayram ekan-da. Olib kelaymi? Olib kel. Hozir olib kelaman. Qoyil, ko'zlarimga ishongim kelmayapti. Opa, keliniz ancha o'zgarib qoptimi? O'zim ham ertalabdan buyon shunga hayronman-da. O'zgarib qolgan deb ish qilib yaxshilikka bo'lsin. Ol. Xo'p. Nazokatxon, Opajon, yaxshi keldingiz. Keling. O'tiring. ish qilib tirikmi? Opa. Tirik, hali beri o'lmaydi. Nima berib boqqansiz? Spid bo'ldi, operatsiya bo'ldi, lekin o'lmadi-ku. Qo'y yog'i, qo'y go'shtidan oshqa berib boqqanman. Oy, mayli. Hazil bilan lekin nima qilamiz? Hech nima. Nimadir qilish kerakmi? Voy. Opa, tashab ketay desam, yosh bolaga o'xshab etigimga yopishib oldi. Endi chidaysiz, qaraysiz. Menmi? Hech qachon. Xohishim ham yo'q, toqatim ham yo'q. Men sizdagi uyim joyim deb o'tiradigan sabrli ayol emasman. Meni rejamda bunday narsalar yo'q. Men har bitta erim bilan 6 oy, uzog'i 1 yil yashaganman. Buni puli ko'proq bo'lganiga ko'proq yashavardim. Sovg'alarni olganingizdan keyin yashaysiz-da. Gulim deb erkalaganidan keyin majbursiz. Opa, menga bunday quruq gaplar kerak emas. Ha, nazokat. Sizga bir gapni aytib qo'yishim kerak. Men uyni sotdim. Boshqa uy oldim. Yaxshi qilibsiz. Faqat men u cholga bir bahona topaman. Mayli, o'ylamang. Bu yog'ini o'zim chiroyli qilib tushuntiraman. Siz mazza qilib yashang, opa. Mashinangizni almashtiring. Mashina haydashga o'qiyapman. Juda yaxshi. Onamni olib yuraman. Ana. Va nihoyat. O'qing, opa. Hayot bir pasda o'tib ketadi. Mazza qilib yashang. Meni duo qilsangiz bo'ldi. Siz shu yerda o'tirib turing, opa. Men doktor oldiga kirib chiqaman. Yaxshi. Kiring. Mumkinmi? Xush kelibsiz. Kiring. Marhamat. Sodiq akani yaqinlarisiz, a? Shunday. Tahlil natijalari yomon chiqqan. Oshqozonlarda ham o'simta bor ekan. Biz avvaliga ichki qon ketishi deb o'ylagandik. Yaxshilab tekshirganda keyin bilib qoldik. Xo'p, nima qilish kerak? O'simta katta bo'lib ketmasidan olib tashlash kerak. Olib tashlash kerak bo'lsa, olib tashlaylik. Kim xalaqit beryapti?
Buning uchun to'lov qilish kerak. Shunaqa de. Yana pul. Men qayerdan olaman shuncha pulni? Bizda unaqa pul yo'q. Qisanglar, shundoq qilinglar, bo'lmasa shart emas. Shundoq ham tashxislarni bilasiz. Ozgina qolgan. Men otangizga U meni otam emas. U meni erim. Men esa erimga pul bermayman. shunaqa deng. Shunaqa. O'sha o'simtani katta bo'lib ketmasdan oldinroq operatsiya qilib olib tashlash kerak ekan. Qilaversin. Sizga nima? Opa, pulini kim beradi, menmi? Boni kartida puli bor, kassaga to'lavering. Nima? Siz hali ham tushunmadingizmi? Ha, bular sizni pulingizni shilishmoqchi. Qo'ysangizchi, soppa-sog'siz. Dada, anu shotiringiz uyiga ketsin. Nega bu yerda o'tiribdi? Nima? Senga xalaqit beryaptimi? Men ham bolalarim bilan chiqib televizor ko'rmoqchiman, dam olaman. Men ketsam o'zim ketaman. O'zim sizni boshimga uramanmi? Oyjon, unda bizani kim boqadi? Nazokat satang. Erimni bitta sho'rvaga arzitmadi-ya. Nimaga? Yana nima qildi? Operatsiya qilish kerak deyishgan ekan. Nima kerak bor o'ladigan odamga operatsiyani deb ruxsat bermadi. வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைய ஆன்மீக ராசி பலன் நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்றைய தினம் உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்க போகிறது, எந்த நேரம் அதிர்ஷ்டம் தரும், எந்த தெய்வத்தை வழிபட்டால் நன்மை அதிகரிக்கும், இந்த விசேஷங்கள் கவனம் தேவை, எதில் அமைதியாக நிதானமாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த வீடியோ விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன் வாழ்க்கையின் மாற்றம் ஒரு சிறிய ஆன்மீக கதையை கேட்போம். வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம். ஒரு கிராமத்தில் சிவபக்தன் ஒருத்தன் வாழ்ந்து வந்தார். அவருக்கு எப்போதுமே கஷ்டம்தான். பண கஷ்டம், உடல்நல கஷ்டம், வீட்டில் அமைதியின்மை இல்லை, இது போன்ற கஷ்டங்கள் அதிகமாக வாட்டி வதைத்து கொண்டிருந்தன. ஆனால் அவர் ஒரு நாள் கூட தவறிடாமல் சிவன் கோயிலுக்கு சென்று விடுவார். தினமும் காலை எழுந்தவுடன் சிவன் கோயிலுக்கு செல்வதே அவர் வழக்கம். ஒரு நாள் கோவிநாதன் அழுதபடியே கேட்டார், சிவபெருமானே, கடவுளே, நான் உன்னை தினந்தோறும் நம்புகிறேன், ஆனால் ஏன் எனக்கு மட்டும் இத்தனை சோதனைகள்? அப்போது கோவிலில் இருந்த ஒரு சன்னியாசி சிரித்தபடி கூறினார், கஷ்டம் என்பது தண்டனை அல்ல, அது உன்னை உயர்த்தும் ஒரு பயிற்சியாகும். அதை கேட்ட அந்த பக்தர் தொடர்ந்து நம்பிக்கையுடன் இருந்தார். சில மாதங்கள் அவர் வாழ்க்கை மாறியது. வேலை கிடைத்தது, குடும்பத்தில் சந்தோஷம் வந்தது, அவரது மனம் அமைதியாகி இருந்தது. இந்த கதை எதை சொல்ல வருகிறது என்றால், காலங்கள் மாறலாம், ராசி பலன்கள் மாறலாம், ஆனால் நம்பிக்கை மட்டும் மாறக்கூடாத ஒரே வகை இருக்கும். வணக்க நண்பர்களே, இன்றைய பஞ்சாங்கங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். தமிழ் மாதம் வைகாசி தேதி, நாள் பார்த்தோன்னா புதன்கிழமை, திதி சஷ்டி, நட்சத்திரம் பூச நட்சத்திரம், யோகம் சித்தி யோகம் உடையது, காரணம் பாவம். இன்றைக்கு நல்ல நேரங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். காலையில் 7:30 முதல் 8:30 வரை பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நல்ல நேரங்கள். அதே போன்று மாலை 4:30 முதல் 5:30 வரை நல்ல நேரங்கள் உள்ளது. இந்த நேரங்களில் எந்த ஒரு காரியங்கள் செய்தால் நல்லதே நடக்கும். அடுத்தபடியாக ராகு காலம் மதியம் 12 மணி முதல் 1:30 வரை ராகு காலம் உள்ளது, கவனமாக செயல்படுங்கள். யமகண்டம் காலை 7:30 முதல்
9 மணி வரை யமகண்டம் உள்ளதால் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் எந்த ஒரு நல்ல காரியங்களையும் இந்த நேரத்தில் செயல்பட வேண்டாம். குளிகை காலை 10:30 முதல் 12 மணி வரை. இன்றைய சிறப்பு முருகன் வழிபாடு மிக சிறப்பானதாக இருக்கும். அதே போன்று சிவன் கோயிலில் தீபம் ஏற்றினால் மன அமைதி ஏற்படும். விநாயகருக்கு வழிபாடு தடைகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு நீங்கும். வணக்க நண்பர்களே, ராசி சக்கரத்தில் 12 ராசிகளில் முதன்மையான ராசி சக்கரத்தில் உள்ளது மேஷ ராசி நேயர்கள். இப்பொழுது மேசராசி நேயர்களை பற்றி பார்க்க போறோம். மேசராசி நேயர்களே, இன்று உற்சாகமாகும் நாள் உங்களுக்கு. நீண்ட நாட்களாக நினைத்த வேலைகள் முடித்து வரும் நாள் இன்று. மேசராசி நேயர்களுக்கு நன்மைகள், தொழிலின் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். நண்பர்கள், கணவர் அல்லது மனைவியாக இருந்தாலும் உறவு முறைகளில் நல்ல உதவியாக இருப்பார்கள். தூரத்து நண்பர்களாலும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உதவி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதே போன்று மேசராசி நேயர்களே, பணவரவு அதிகரிக்கும் நாள் இன்று உங்களுக்கு. அதே போன்று மேசராசி நேயர்களை கவனமாக இருக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமானது, யாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு விஷயம் கோபம். அந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி அமைதியாக இருந்தால் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அவ்வாறு கோபத்தை கட்டுப்படுத்தவில்லாவிட்டால் குடும்பத்திலேயோ நண்பர்களையோ உறவுமுறைகள் எவராக இருந்தாலும் கசப்பான எண்ணங்களையும் நீங்கள் விதைக்க சூழ்நிலை ஏற்படும். அதனால் உங்களுக்கு மன அழுத்தங்கள், மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவீர்கள். முடிந்த வரையில் கோபத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள். அதே போன்று வாகனங்கள் செல்லும்போது ரொம்ப கவனமாக செல்லுங்கள். முதலில் தலைக்கவசம் அணியுங்கள். காரில் சென்றால் சீட் பெல்ட் போடுங்க. ஏன்னா வாகன சவான குறைவால் உங்களுக்கு ஆபத்து அதிக நேரிட வாய்ப்புள்ளது. முடிந்தவரை வாகன விபத்தை தவிர்ப்பதற்கு தலைக்கவசம், சீட் பெல்ட் அணிந்து செல்வது உங்களுக்கு நல்லது. மேசராசி நேயர்களுக்கான பரிகாரங்கள், முருகன் கோயிலுக்கு சென்று செவ்வலேறு மாலை அணிவித்து வர வேண்டும். மேசராசி நேயர்களே, உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நிறம் பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு. அதே போன்று அதிர்ஷ்டமான எண் 9. மேசராசி நேயர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டியது வாகனத்தில் சம்பந்தப்பட்டது. அதே போன்று நண்பர்களின் உதவியால் உங்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தரும் நாளாக இன்று உள்ளது. அடுத்தபடியாக இரண்டாவது ராசியான ரிஷபராசி நேயர்கள். ரிஷபராசி நேயர்களே, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் இன்று முதல் உங்களுக்கு. ரிஷபராசி நேயர்களுக்கான நன்மைகள் பார்த்தா புதிய வாய்ப்புகள் அதிகம் வரும். நீங்கள் வேலையில் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளாக இருந்தாலும் சரி, தொழில் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்க வேண்டும் இருந்தால் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். முடிந்த வரையில் புதிய முயற்சிகள் உங்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தரும். அதே போன்று பண வரவுகள் உங்களுக்கு அதிகரிக்கும். வரவுக்கு தகுந்த போர் செலவுகளை குறைத்து கொண்டு இருந்தால் குடும்பத்தில் வாழ்வு நிம்மதியாகவும் பொறுமையாக செயல்படும் என்பது ஐயமில்லை. முடிந்தவரை பணம் உங்களுக்கு சேமிப்பு அதிகமாக சேகரித்து வையுங்கள். அது எதிர்காலத்துக்கு உங்களுக்கு உதவும். திருமண பேச்சுக்கள் நல்லபடியாக முடியும். காதலராக இருந்தாலும் சரி, அல்லது திருமணத்துக்கு பக்கத்தில் நெருங்கி கொண்டு இருக்கும் வாலிபராக இருந்தாலும் சரி, நீண்ட நாளாக தடைபட்டு கொண்டிருக்கும் திருமண சம்பந்தம் தடைகளை விலகி இன்று முதல் உங்களுக்கு தெளிவு இருக்கும் நாளாக உள்ளது. ரிஷபராசி நேயர்களே, கவனமாக இருக்க வேண்டியதை, உடல்நலத்தில் சற்று கவனம் தேவை. சரியான நேரத்தில் உணவு அருந்தாமல் சும்மா தேவையில்லாத உணவுகளை அறிந்து கொண்டு சுற்றி வருவதும் இது போன்ற செயல்களால் உடல்நிலை சற்று குறைவுகள் ஏற்படும். அதனால் மன அழுத்தங்கள், மன உளைச்சல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. முடிந்த வரையில் நிதானமாக நல்ல உணவுகளை, வீட்டில் இருக்கும் உணவுகளை உண்பது உங்களுக்கு நல்லது. முடிந்தவரை கடையில் இருக்கும் உணவுகளை தவிர்ப்பது உங்கள் உடல் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வராமல் இருப்பதற்கு நல்ல வழியை தருகிறது. இல்லாவிட்டால் தேவையில்லாத வயிறு உபாதைகளும் மன அழுத்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மாட்டிக்கொண்டு சிக்கலை அனுபவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். ரிஷபராசி நேயர்களுக்கான பரிகாரங்களை பார்த்தா மகாலட்சுமி வழிபாடுகள் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். செல்வத்துக்கு அதிபதியான மகாலட்சுமி தாய்க்கு நீங்கள் வணங்கி வருவதால் உங்கள் பணவரவுகள், சேமிப்புகள் அதிகரித்து வரும் என்பது ஐயமில்லை. ரிஷபராசி நேயர்களுக்கான அதிர்ஷ்டமான நிறம் வெள்ளை. அதிர்ஷ்டமான எண்கள் 6. அடுத்தபடியாக பார்க்க போகிற ராசி மிதுன ராசி நேயர்கள்.
மிதன ராசி நேயர்களே, மிதன ராசிகளுக்கு இன்று புதிய தொடங்கல் கிடைக்கும். வேலை வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீங்கள் எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் எவ்விடத்துக்கு சென்றாலும் உங்களுக்கு தகுந்த வேலை கண்டிப்பாக அமையும். நீங்கள் நீண்ட நாளாக பார்த்து கொண்டிருந்த இந்த வேலைகள் இல்லை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த வேலைகள் எவையாக இருந்தால் அந்த முயற்சியை தொடங்கினால் மிதன ராசி நேயர்களுக்கு இன்றைக்கு வெற்றியை தேடித்தரும். கண்டிப்பாக முடிந்த வரையில் நிதானமாகவும் பொறுமையாகவும் காத்திருந்து அந்த வேலைக்கு முதலடி எடுத்து வைத்தீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி தேடித்தரும். அதே போன்று மிதன ராசி நேயர்களே, பயணங்களில் உங்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கும். நீங்கள் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்தால் தொழில் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி, வியாபாரம் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் வெளி பயணங்கள் உங்களுக்கு அதிக வரவுகளை கொடுக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் நீங்கள் நிதானமாகவும் பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் பொறுமையாகவும் செயல்பட்டீர்கள் என்றால் இன்றைய நாளிலிருந்து உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் என்பது ஐயப்படவில்லை. முடிந்த வரையில் நண்பர்களின் உறவு முறைகளில் நம்பிக்கையோடு செயல்பட்டு நீங்கள் செய்யும் தொழிலில் கவனமாக செயல்பட்டீர்கள் என்றால் லாபம் அதிகமாக உள்ளது. அதே போன்று மாணவராக இருந்தாலும் சரி, கல்வியில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் காலேஜ் மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, இன்று முதல் உங்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தரும் என்பது ஐயப்படவில்லை. மிதன ராசி நேயர்களே, நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். தேவையில்லாத செலவுகளால் வறுமை உங்களை வாட்டும் என்பது இந்த ராசிகள் பலனில் கூறப்படுகிறது. முடிந்த வரையில் வரவுக்கு தகுந்தது போல் செலவு செய்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. வரவுகள் 1000 ரூபாய் இருந்தால் செலவுகள் 1500 ரூபாய் இருந்தால் நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும். முடிந்தவரை பொறுமையாக தேவையற்ற செலவை குறைத்து ஆடம்பரத்தை குறைத்து கம்மியாக செலவு செய்வது, பணத்தை சேமித்து வையுங்கள். உங்கள் ராசிக்கு நல்லதாக இருக்கும். விநாயகர் வழிபாடு செய்வதால் உங்கள் ராசி பலனுக்கு நல்லதாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. அதிர்ஷ்டமான நிறம் பச்சை, அதிர்ஷ்டமான எண்கள் 5. அடுத்தபடியாக கடகராசி நேயர்களே, கடகராசிகளுக்கு மன அமைதி கிடைக்கும் நாள் இன்று. கடகராசி நேயர்களுக்கான நன்மைகள்: குடும்பத்தில் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் இவ்வளவுக்கு முன் ஏற்பட்ட குடும்ப சண்டையாக இருந்தாலும் சரி, அண்ணன் தம்பி பங்காளி மாமாச்சின் சண்டை உறவுகள் இருந்தாலும், பேச்சுவார்த்தைகள் சம்மந்தப்பட்ட எந்த வகையில் இல்லாமல் இருந்தாலும், தனித்தேக பிரிந்து இருந்தாலும், அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒற்றுமையாக இருந்தால் உங்களை குடும்பத்தை எதிர்க்கு திறமை வேற எவருக்கு இல்லாமல் போய்விடும். முடிந்தவரை குடும்பத்துடன் ஒற்றுமையாக இருப்பதால் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலனாக அமையும். கடகராசி நேயர்களே, ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் அடையும் நாள் இன்று உங்களுக்கு. உங்கள் உடல் உபாதைகளில் இருந்து கொஞ்சம் முன்னேற்றம் அடைந்து சீக்கிரமாக உடல்நிலை சம்பந்தப்பட்ட எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் சரியாகிவிடும் என்பது ஐயப்படவில்லை. அதேவரை இன்று உங்களுக்கு பண வரவுகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். முடிந்தவரை பண வரவுகளை சேர்த்து வைப்பது உங்கள் ராசிகளுக்கு ரொம்ப 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 நல்லது. கடகராசி நேயர்களே, கவனமாக இருக்க வேண்டியது உங்கள் நண்பர்களுடைய தான். உங்கள் நண்பர்கள் நம்பிக்கையுடன் கொடுத்தல் வாங்கலோ வேற ஒரு தொழில் சம்பந்தப்பட்ட ரகசிய தகவலோ எதையும் பகிர வேண்டாம். முடிந்தவரை நண்பர்களின் உதவி அதிகமாக நாடாமல் இருப்பதே கடகராசி நேயர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏனென்றால் இன்றைய ராசி பலனின்படி நண்பர்களின் எச்சரிக்கையாக இருப்பது ரொம்ப முக்கியம். நீண்ட நாளாக கிடைக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தை உங்கள் நண்பர்களாலே அந்த விஷயம் கடைசி வரை கிடைக்காம போய்விட வாய்ப்புகள் உள்ளது. கடகராசி நேயர்களுக்கான பரிகாரங்கள்: அம்மன் கோவில் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டு வந்தீர்கள் என்றால் உங்கள் ராசிக்கு ஏற்படும் கஷ்ட நஷ்டங்கள் அனைத்தும் காற்று போல் விலகி போய்விடும். கடகராசி நேயர்களுக்கான அதிர்ஷ்டமான நிறம் மஞ்சள், அதிர்ஷ்டமான எண் 2. அடுத்தபடியாக சிம்ம ராசி நேயர்கள். சிம்ம ராசிகளுக்கு மரியாதை அதிகரிக்கும் நாள் இன்று உங்களுக்கு. சிம்ம ராசி என்றாலே கொஞ்சம் பயத்தில் ஏற்படுத்தும் கூடும். அதே போன்று சிம்மராசி நேயர்களே, நீண்ட நாளாக பதவி உயர்வு என்று காத்திருந்தாலும், வேலைகள் கிடைக்காமல் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும், இன்று முதல் உங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு. நீங்கள் அரசு வேலைகள் இருந்தால் பதவி உயர்வு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நீங்கள் தனியார் சொந்தமாக வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தால் அந்த வேலையில் முன்னேற்றங்கள் அடைந்து முதலாளி உங்களை சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் உங்களை பாராட்டும் சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும். சிம்மராசி நேயர்களே, அரசாங்க ஆதாயங்கள் உங்களுக்கு அதிக கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
கவர்மெண்ட் வேலை விட்டு கடின உழைப்பால் முயற்சி கொண்டிருந்தாலும் இந்த சிம்மராசினியர்களுக்கு இன்றைக்கு முதல் அந்த வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். புதிய அறிமுகங்கள் உங்களுக்கு அதிகம் கிடைப்பதால் அந்த அறிமுகத்தை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வீர்கள். சிம்மராசி நேயர்களே, கவனமாக இருக்க வேண்டியது உடனடி முடிவெடுப்பது தவிர்ப்பது ரொம்ப நன்மை. சிம்மராசினியர்களே, அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு செயலும் செய்தீர்கள் என்றால் அதன் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும். முடிந்த வரையில் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் அதை செய்தால் என்ன பாதிப்பு வரும் என்று நினைத்து கொண்டு அந்த காரியத்தை செயல்படுவது ரொம்ப நல்லது. பரிகாரங்கள் பார்க்கலாம். சிம்மராசி நேயர்களுக்கான சூரிய நமஸ்காரம் செய்து காலையில் எழுந்து 6 மணிக்கு எழுந்து சிம்மராசினியர்கள் சூரிய நமஸ்காரம் செய்து வந்தால் அனைத்து வகையில் நன்மையை ஏற்படுத்தும். அதிர்ஷ்டமான நிறம் ஆரஞ்சு நிறம். சிம்மராசிக்கான அதிர்ஷ்டமான எண்கள் 1. கன்னிராசினியர்களே, அடுத்தபடியாக கன்னிராசிகளுக்கு கவனம் கலவையான பலன்களை கிடைக்கும். கன்னிராசி நேயர்களுக்கான நன்மைகள் பண உறவுகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். தொழிலில் லாபங்கள் ரொம்ப முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். நீங்கள் நீண்ட நாள் இருபறியில் இருந்து வந்த தொழில்கள் இந்த தொழிலை மூடிவிட்டு வேற தொழில்களை செய்யலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தாலும் இன்று முதல் உங்களுக்கு அது நல்லதே நடக்கும். அந்த தொழிலில் சிறிதாக முன்னேற்றம் அடைந்து உங்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தரும். கன்னிராசி நேயர்கள் கவலைக்கிடமான சம்பந்தப்பட்ட பார்த்தீங்கன்னா உடல்நிலைகள் ரொம்ப விளைந்து அல்லது உடல் உபாதைகள் கொஞ்சம் அதிகரிக்கும் நாள் என்று உங்களுக்கு. முடிந்த வரையில் உணவு முறைகளை சரியான எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தேவையற்ற பொருள்களை உண்ணுவதை தவிர்த்து உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை தரும் அனைத்து செயல்களையும் எடுத்துக்கொள்வது உங்கள் ராசிகளுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதிக நேரம் தூக்கமின்மை உங்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. முடிந்த வரையில் இரவு நேரத்தில் 8 மணி நேரம் வரை உறங்குவது உங்களுக்கு நல்லது. தேவையில்லாம தூக்கம் இல்லாததால் கடின உழைப்பதாலும் உடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதிகம் வர வாய்ப்பு உள்ளது. கன்னிராசி நேயர்களுக்கான வழிபட வேண்டிய தெய்வங்கள் பெருமாள் வழிபாடு செய்யுங்கள். உங்களுக்கு வரும் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தூரப்போய்விடும். கன்னிராசி நேயர்களுக்கான அதிர்ஷ்டமான நிறம் நீலம். அதிர்ஷ்டமான எண் 7. அடுத்தபடியாக துலாம் ராசி நேயர்களே, துலாம் ராசி நேயர்களுக்கான நன்மைகள் உறவுகளின் நன்மைகள். உறவினர்களால் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்து கொண்டிருந்தாலும் துலாம் ராசி நேயர்களுக்கான இன்று முதல் அது நன்மையிலேயே முடியும். வீட்டில் சந்தோஷங்கள் அதிகரிக்கும் நாளாக இன்று முதல் உங்களுக்கு ஏற்படுகிறது. துலாம் ராசி நேயர்களே, உறவுகள் நண்பர்களாக இருந்தாலும் நெருங்கிய உறவினர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் நம்பி செயல்பட்டீர்களால் அது நன்மையிலே உங்களுக்கு முடியும். துலாம் ராசி நேயர்களுக்கான கவனமாக இருக்க வேண்டியதால் மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாக சூழ்நிலை ஏற்படும். இவர்களை நம்பலாமா வேண்டாமா அதிக எண்ணத்தில் அது யோசித்து கொண்டிருப்பதால் உடலால் மனதளம் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. துலாம் ராசி நேயர்களே, நீங்கள் உங்களுக்கு பரிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு. நீங்கள் துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு செய்தால் உங்களுக்கு ஏற்படும் மன கஷ்டம் மன உளைச்சல்கள் இவை அனைத்து கொஞ்சமாக நீங்கி நிம்மதி பெறுவீர்கள். துலாம் ராசி நேயர்களுக்கான அதிர்ஷ்டமான நிறம் இளஞ்சிவப்பு. அதிர்ஷ்டமான எண்கள் 6. அடுத்தபடியான ராசிகள் விருச்சிக ராசி நேயர்கள். விருச்சிக ராசி நேயர்களுக்கான நன்மைகள் எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கும். உங்களுக்கு தகுந்த தகவல்கள் அது உண்மையா பொய்யா என்று தெரியாமல் பல நாட்களாக புலம்பிக் கொண்டு இருந்தீர்கள் என்றால் அந்த ரகசிய தகவல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்று முதல் கிடைக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த நினைச்சு பார்க்க முடியாத அந்த தகவல் எப்படா கிடைக்கும் அப்படி எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள். அந்த தகவலும் உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது. தொழிலில் ரொம்ப முன்னேற்ற அடைவீர்கள். நீண்ட நாளாக கடின உழைப்பை போட்டு அதன் பலன் இல்லாமல் கவலை கட்டுக் கொண்டிருப்பீர்கள். அதனால் மனதாலும் உடலாலும் ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆயிருப்பீங்க. அதை வரை கோபங்கள் அதிகமாக ஏற்படுத்தியிருக்கும். ஆனால் இன்று முதல் அது விலகி உங்களுக்கு தேவை அனைத்துமே கிடைக்கும். விருச்சிக ராசி நேயர்களே, முடிந்த வரையில் நண்பர்களே உறவுகளை கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கோபப்படுவதால் நண்பர்கள் மூலம் கிடைக்க வேண்டிய ஆதாயங்கள் அனைத்தும் உங்களை விட்டு போக வாய்ப்பு உள்ளது. உறவு முறைகளை நண்பின் கோபப்படுவதால் நீங்கள் சொல்லும் அனைத்தும்
மனதால் அவங்களுக்கு காயத்தை ஏற்படுத்தும். முடிந்த வரையில் அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் ஒருவரை சொல்வதற்கு முன் பல முறை யோசித்து செயல்படுவது உங்க ராசிக்கு ரொம்ப நல்லது. பரிகாரங்கள். விருச்சிக ராசி நேயர்களே, அனுமான் வழிபாடுகள் நீங்கள் வழிபட்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு வரும் ஆபத்துக்கள் சிறிது சிறிதாக விலகி உங்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தரும் என்பதே ஐயப்பாடு இல்லை. அதிர்ஷ்டமான நிறம் கருநீலம். விருச்சிக ராசி நேயருக்கான அதிர்ஷ்டமான எண்கள் 8. அடுத்தபடியாக தனுசு ராசி நேயர்களுக்கான நன்மைகள். வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் அதிகமாக உங்களுக்கு உண்டு. நீங்கள் நீண்ட நாளாக வந்த வெளிநாட்டை பயணித்தால் குடும்பத்தை பார்த்து சந்தோஷமா வாழ வைக்கலாம் என்று அங்க போய் சம்பாதிக்கலாம் ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க. அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தள்ளி போய் கொண்டு இருக்கும். இன்று முதல் அந்த வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு தேடி வர வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. நீங்க வெளிப்பயணங்கள் சென்று குடும்பத்தை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்று கனவுகள் இன்று முதல் உங்களுக்கு நிறைவேறும். அதே போன்று கல்வியில் சிறந்து மாணவராக இருந்தாலும் சரி, காலேஜ் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் சரி, கல்வியில் வெற்றி பெறும் நாளாக இன்று முதல் உங்களுக்கு உள்ளது. தனுசு ராசி நேயர்களே, கவனமாக இருக்க வேண்டியவை. பண விஷயத்தில் ரொம்ப 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 கவனம் உங்களுக்கு தேவை. ஒருவரை நம்பி நீங்கள் பணம் கொடுத்திருப்பீர்கள். அந்த பணம் வரும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டு ஒருத்தருக்கு வாக்கு கொடுத்திருப்பீர்கள். ஆனால் அந்த வாக்கு வீணாகி போய்விடும். ஏனென்றால் இன்று உங்கள் ராசிப்படி பண வரவுகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ரொம்ப மோசமாக உள்ளது. நீங்கள் யாருக்கு பணம் கொடுத்து வந்துரு நம்ப எறிந்தீர்களோ அது வரவுகள் ரொம்ப தாமதப்படுத்தும். முடிந்தவரை பண விஷயத்தில் கவனம் உங்களுக்கு தேவை. தனுசு ராசி நேயர்களுக்கான பரிகாரங்கள். குரு பகவான் வழிபாடுகள் செய்வதன் மூலம் உங்களுக்கு வரும் பண கஷ்டங்கள் கொஞ்சம் நீங்கி வெற்றியை தேடித்தரும். தனுசு ராசி நேயர்களுக்கான அதிர்ஷ்டமான நிறம் தங்க நிறம். அதிர்ஷ்டமான எண் 3. அடுத்தபடியாக மகர ராசி நேயர்களின் நன்மைகள். குடும்பத்தின் முன்னேற்றங்கள் உங்களுக்கு அதிக வரும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. புதிய முயற்சிகள் உங்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தரும். நீங்கள் தொழில் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி, அரசு வேலைக்கு எதிர்பார்த்து கொண்டு கடினமாக உழைத்து கொண்டிருந்தாலும் சரி, தனியாக வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் சரி, பல முயற்சிகள் தோல்வி அடைந்திருந்தாலும் சரி, இன்று முதல் நீங்கள் எடுக்கின்ற புது முயற்சிகள் கண்டிப்பாக வெற்றியை தேடித்தரும். நீங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முயற்சியில் உங்கள் உடல் சம்பந்தப்பட்ட மனது சம்பந்தப்பட்ட கவனம் இல்லாமல் இருப்பதால் உடலில் சோர்வுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. மன சோர்வுகள் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. எவ்வளவுதான் உழைத்தாலும் வெற்றி கிடைக்கவில்லை என்று மன வள வருத்தத்தால் உங்கள் உடல் சோம்பேறி அடைய வாய்ப்புள்ளது. முடிந்தவரை உடலுக்கும் மனதுக்கும் நிம்மதி கொடுத்து ஓய்வு கொடுத்து வேலை தொடங்கினால் அன்று வேலை உங்களுக்கு வெற்றி தேடி வைத்தரும். மகர ராசி நேயர்களுக்கான பரிகாரங்கள்.